ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا کے نام کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق جبکہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سردار محمد یعقوب سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھے جانے کے خلاف جاری مظاہروں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ مشتعل مظاہرین نے تھانے سمیت DHQ کے قریب پولیس کی 2 گاڑیوں سمیت متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا جبکہ کینٹ اور میرپور تھانوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ DHQ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ادھر ہری پور، مانسہرہ، حویلیاں اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے مختلف علاقوں فوارہ چوک، منڈیاں، ایوب میڈیکل کمپلیکس کے علاقوں میں مشتعل مظاہروں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی۔ ایبٹ آباد کے علاقے منڈیا میں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے قریب بھی مشتعل مظاہرین نے مانسہرہ اور ایبٹ آباد کو ملانے والی شاہراہ ٹائر چلا کر بلاک کر دی جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس موقع پر ایوب میڈیکل کمپلیکس میں مریضوں کو لانے میں عوام کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور متعدد ایمبولینسز بھی پھنس گئیں۔ پولیس کی جانب سے براہ راست فائرنگ کیے جانے کے بعد عوام شدید مشتعل ہوئے۔ ہسپتالوں میں زخمی افراد کے لیے خون کی عطیات کی بھی اپیل کی گئی۔ مانسہرہ سمیت ہری پور، حویلیاں اور دیگر شہروں میں بھی معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تحریک صوبہ ہزارہ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک سول نافرمانی کی تحریک میں بدل جائے گی۔ جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات صحت میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ جو لوگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جلد ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ پشاور میں ہنگامی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ANP نے کوئی نیا صوبہ نہیں بنایا بلکہ انگریزوں کے دیے گئے نام کو تبدیل کیا ہے۔ نام پر ہزارہ کے عوام کے خدشات دور کرنے کو تیار ہیں۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ جمہوری لوگ ہیں، ہم امن قائم کرنے کے لیے ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ہزارہ کے لوگ شرپسندوں کے نرغے میں نہ آئیں، انتظامیہ اور پولیس کو مفلوج کرنے کی کوشش نہ کی جائے، با اختیار کمیٹی بنائیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سرحد امیر حیدر خان ہوتی کا کہنا ہے کہ ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نواز اور قاف میں تصادم روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ چودھری شجاعت اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں۔ پشاور میں آل پاکستان کنٹریکٹر ایسوسی ایشن سرحد کی تقریب حلف برداری سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان حالات میں جو لوگ صوبے میں کاروبار کر رہے ہیں وہ جہاد سے کم نہیں۔ وزیر اعلیٰ سرحد نے کہا کہ ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نواز کا کنونشن تھا اور مسلم لیگ قاف نے وہاں جلسے کا اعلان کیا تھا۔ کسی خون خرابے سے بچنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ نواز شریف نے صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی کے معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے کو 17ویں ترمیم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ لاہور سے جاری ہونے والے ایک بیان میں مسلم لیگ نواز کے قائد نے کہا کہ ایبٹ آباد میں مظاہروں کے دوران بے گناہ افراد کی ہلاکت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرحد امیر حیدر ہوتی کے نام اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ناراضگی کو لڑائی میں تبدیل ہونے سے روکا جائے اور وہ حالات کو پرامن بنانے میں کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور آئینی اصلاحات کمیٹی کے ممبران کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا شہریوں کا جمہوری حق ہے جس کا جواب گولی نہیں دلیل سے دیا جا سکتا ہے۔ حکومت ایبٹ آباد میں نہتے شہریوں پر گولیاں برسانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لے۔ تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس کوئین ثانیہ مرزا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں۔ شعیب اور ثانیہ کا نکاح حیدرآباد دکن کے 5 اسٹار ہوٹل تاج کرشنا میں پڑھایا گیا۔ تقریب میں دونوں کے خاندان کے علاوہ کچھ قریبی دوستوں نے بھی شرکت کی۔
सिक्योरिटी वजूहात के बाइस मीडिया को तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। सानिया वालिदा की साड़ी में मलबूस निकाह के लिए होटल जाने के लिए जब अपने घर से निकली तो इस मौका पर ढोल की थाप पर रक्स किया गया। शुएब मलिक निकाह के मौका पर दिल्ली के मशहूर डिजाइनर की तैयार की गई स्याह शेरवानी पहने हुए थे। सानिया का महर 61 लाख रुपए तय हुआ है। सानिया की मेहंदी की तकरीब कल जबकि महफिल मौसीकी 14 अप्रैल को होगी। 15 अप्रैल को ताज कृष्णा होटल में इस्तकबालिया दिया जाएगा। शुएब मलिक के बहनोई इमरान जफर मलिक ने निकाह पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शुएब और सानिया के सामने कई मुश्किलात आईं, लेकिन दोनों ने इंतहाई हिम्मत के साथ इनका मुकाबला किया और आज वो दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों स्टार्स के मद्दाहों ने भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। ये पहला मौका नहीं है कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किसी हाई प्रोफाइल भारतीय खातून से शादी की है। इससे कबल 1980 में साबिक पाकिस्तानी बैट्समैन और मौजूदा चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान ने भारतीय अदाकारा रीना रॉय से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका इलाका जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में गैर मुल्की कमांडर समेत 15 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका इलाका FR जंडोला में शर पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुदकार हथियारों से हमला किया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कमांडर कारी उस्मानुल्लाह समेत 15 शरपसंद मारे गए। हलाक होने वाले शरपसंदों में अरब, चीचन और उज़्बेक बाशिंदे भी शामिल हैं। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत मुल्क में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुख्तलिफ शहरों में 14 से 16 घंटे और देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के बायस आवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस हवाले से हम जानेंगे लाहौर की सूरत हाल अपने नुमाइंदे फजल कदीर से। फजल कदीर बताएगा कि लाहौर में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है और लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है, आवाम का क्या कहना है। फजल कदीर बताएगा कि लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है और आवाम को किन मसाइल का सामना है। लाहौर शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर शहर में 12 से 14 घंटे, जबकि देहातों में 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लाहौर शहर में सैकड़ों सड़कें लोड शेडिंग की वजह से बंद हो चुकी हैं, जबकि हजारों अफराद जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी जीवन बना दी है। जो शॉर्ट फॉल है जो बिजली का वो 5,000 मेगावाट से तजावज कर गया है, जबकि एहतजाज का सिलसिला लाहौर में जारी है। ये एहतजाज का सिलसिला बताता चलूं कि 3 रोज से शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले टाउनशिप में ये एहतजाज हुआ, जिसमें सनती इलाका जो था उसमें जो सनतों के मालकान थे उन्होंने सनतें अपनी बंद कर दी और सैकड़ों अफराद सड़कों पर आ गए। उन्होंने टायर जलाकर रोड वगैरह बंद कर दिए थे। उसके टाउनशिप के बाद गुलबर्ग एरिया और उसके बाद ड्राफ्ट और रावी टूल प्लाजा जो मेन रोड थी, जो लाहौर से बाहर जाने का बाहर रास्ता है, वो बंद कर दिया गया था। जबकि ताजरों ने परसों 14 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजम मार्केट, अंदरूनी शहर की तमाम मार्केटें, जिसमें शालनी मार्केट जो लाहौर शहर की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, हार्ड रोड और नीला गुम्बद की रिफाजत तंजीमें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2 घंटे के लिए कारोबार बंद कर देंगे। इसके अलावा मार्ग रोड भी बंद कर दी जाएगी और इसमें जो रिफाजत तंजीमों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद भी इसमें हिस्सा लेगी। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा है कि बिजली को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जबकि राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 15 अप्रैल के बाद लोड शेडिंग में कमी वाक़ हो जाएगी। आज MD पेप्को मोहम्मद खालिद ने वापदा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ईरान से बिजली खरीदने के मुतालिक सोच रही है और उन्होंने भी आवाम से अपील की है कि बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए। लेकिन फिलहाल लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया फजल कदीर आपका। और इसके साथ चैनल 5 से फिल वक्त इतना ही। अब आप चैनल 5 की नशरियात और किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.channel-5.tv का। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप साथ रहिएगा चैनल 5 के।